بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 70 اور 71 کا ترجمہ انشاءاللہ یہ چھوٹی سی ہے، ترجمہ بھی اور تفسیر بھی انشاءاللہ آج ہی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون وحسبوا الا تکون فتنة فآمنوا واسلموا ثم تاب اللہ علیہم ثم آمنوا واسلموا کثیر منہم واللہ بصیر بما یعملون۔ بے شک ہم نے لیا تھا پختہ عہد بنی اسرائیل سے اور ہم نے بھیجے تھے ان کی طرف رسول۔ جب کبھی آیا ان کے پاس کوئی رسول وہ حکم لے کر جسے ناپسند کیا ان کے نفسوں نے، تو انبیاء کے ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا، اور یہ فرض کر لیا کہ نہیں ہوگا انہیں عذاب، تو اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے۔ پھر نظر رحمت فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان پر، پھر وہ اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے بہت سے ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آیات کریمہ سے ہی سب کچھ کلیئر ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی دفعہ معاف بھی کیا تھا، بندر وہ خنزیر وغیرہ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا تھا، تو اس کے باوجود یہ لوگ ایسی ہی حرکتیں کرتے رہے ہیں، کیونکہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ ان کے جو روزی جو ان کی لگی ہوئی ہے بیچ میں ان کا حصہ ہو، وہ ان کا حصہ نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ بعض اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیا کرتے تھے اور بعض کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ اپنی آراء اور نفسانی خواہشات کی ہی پیروی کرنے والے تھے۔ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا اس مطلب اس چیز سے نام ہٹے ان کا، کیونکہ جو ان کے پادری اور وہ ہوا کرتے تھے، علماء جو ان کے ہوا کرتے تھے، وہ صرف ایسی چیزیں ہی ڈالا کرتے تھے اپنی کتابوں میں، اس کو مکسنگ کر لیا کرتے تھے، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں احادیث میں مکسنگ وغیرہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس طرح کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا ایسے ہے کہ کوئی چیز قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، لیکن اس کا ایک حصہ انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ والا ان کا بزنس وغیرہ جو ہے وہ ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا، تو ان کو طرح طرح کے عذابوں نے آ لیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، یعنی کہ جن چیزوں کو ہمارے رسول لے کر آتے ہیں تمہارے نفس انہیں پسند نہیں کرتے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کی دیدہ دلیری اور جسارت دیکھیں کہ یہ انبیاء کی تکذیب کے علاوہ ان کے قتل سے بھی باز نہ آئے۔ یہ سب کچھ وہ اس الزام میں کرتے رہے کہ ان کے کرتوتوں پر کوئی سزا مرتب نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، لیکن انہیں بڑی کڑی سزا دی گئی، وہ یہ کہ حق کے نور کو دیکھنے سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اور ہدایت کی آواز سننے کے لیے ان کے کان بہرے ہو گئے۔ اب یہ کوئی بھی نہ یہ ہدایت کی چیز سنتے ہیں لیکن ان کے کانوں میں پردہ ہے جو ان کو آگے نہیں جانے دیتا کہ اس سے دماغ سے یہ لوگ کچھ سوچیں اور یا آنکھوں سے کچھ دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے درگزر فرمائی، اس کے باوجود یہ پھر وہی کچھ کرنے لگے، بار بار یہ لوگ یہی حرکتیں کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے یوں ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر سم بکم عمیٌ کا لفظ آیا ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ نہیں کہ ہم لوگ اس چیز سے بری ہیں، ہمارے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، کیونکہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے پہلے، ترجمہ تفسیر میں کو پڑھنے سے پہلے ہمیں بھی یہی لگتا تھا کہ ہم لوگ ٹھیک ہیں، جو ہم نے سنا ہے آج تک، جو ہمیں جن چیزوں پہ ہم لوگ چلتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ہماری نظر میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو خوشنما بنا دیتا ہے، ہمیں وہ عبادات لگنے لگتی ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے، اس کے ٹوٹلی اگینسٹ قرآن کریم ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 72۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نعوذ باللہ مسیح بن مریم ہی تو ہے، حالانکہ کہا تھا خود مسیح نے، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یقیناً جو بھی شریک بنائے گا اللہ کے ساتھ تو حرام کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور نہیں ظالموں کا کوئی مددگار۔
देख लीजिए, यहाँ पर भी सब कुछ क्लियर है, आयत करीमा से सब कुछ साबित है। यानी कि ये जो नसारा के मुख्तलिफ फ़िरके हैं, नसूरिया हो गया, मलकिया हो गया, याकूबिया हो गया, इनके फ़िरके ये इसी तरह से बने थे जिस तरह के आजकल हमारे तो बहुत ज़्यादा उरूज पर हैं और इस कदर शिरक हो रहा है। उनमें से कोई भी ये नहीं कहता कि हम ईमान वाले हैं, या कोई ये नहीं कहता कि हम मुसलमान हैं, बल्कि आजकल इनको इनके फ़िरकों से ही पहचाना जाता है। और फिर दूसरे फ़िरके के जहन में, दूसरे लोगों के जहन में ये बात बैठ जाती है कि ये वो वाला है, इनका अकीदा ये है। ज़ाहिर है अब एक मुल्क में रहते हैं, एक जो फ़िरका है वो दूसरे को पहचानता ही है, और हर एक फ़िरका दूसरे को काफिर कह रहा होता है, लेकिन एक काफिर कौन है ये अल्लाह ही जानता है। तो ज़ाहिर है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी दलील, आने वाले कई हज़ार सालों तक, अगर क़यामत ना आई तो आने वाले कई हज़ार सालों तक इंशाल्लाह ये कलाम चेंज नहीं होगा, इसमें कोई रद्द-बदल नहीं हो सकती इंशाल्लाह, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला के सर है। कोई इसमें इंशाल्लाह रद्द-बदल नहीं हो सकती। और सही रास्ते पर चलने का तरीका ही यही है कि सिर्फ इसको पकड़ें, ये अल्लाह की रस्सी है। आखिरी खुतबे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि अल्लाह की रस्सी कुरान है, कुरान को थाम लो, वला ततफर्रकू, फ़िरकों में ना बढ़ जाना, इख्तिलाफ ना करना खुद में। यही कुछ लिखा हुआ है इसकी तफसीर में भी कि ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही माँ की गोद में ही कलाम किया, उन्होंने भी यही कहा था। कुरान करीम के बेशुमार आयात में है, सूरत मरियम में है, सूरत बकरा में है, सूरत माइदा में भी है, सूरत अराफ में भी है, सूरत निसा में भी है। यानी कि कुरान करीम में बहुत सारी जगहों पर अल्लाह ताला ने ये फरमाया हुआ है कि मरियम ने भी कहा, के हवाले में कहा, माँ की गोद में कहा कि मैं सिर्फ अल्लाह का नबी हूँ, मैं तुम्हारे पास किताब लाया हूँ अल्लाह की तरफ से, जिसमें हदायत है और नूर है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, वो लोग फ़िरकों में बढ़ गए, क्योंकि उनके अपने रोज़ी के वो जो थे वो बंद हो जाने थे। इन लोगों ने इस खातिर बहुत सारे, सबसे ज़्यादा अंबिया, 300 नबियों को इन्होंने एक दिन में शहीद किया। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर वाज़ह ऐलान फरमा दिया है कि एक पैगंबरों के एक गिरोह को तो तुमने झुटलाया और एक गिरोह को तुमने कत्ल किया। जिनके पास मोजिज़ात थे उनको तो इन्होंने कत्ल कर दिया। वो अल्लाह ताला के बंदे हैं, वो तबलीग अल्लाह ताला की खातिर करते हैं, वो दुनिया से कुछ नहीं मांगते, लोगों से कुछ नहीं मांगते। हमारा अजर इंशाल्लाह अल्लाह ताला के पास है, और हम लोग जो तबलीग करते हैं हमें इसमें कोई गर्ज नहीं होती, बल्कि हमारी कोशिश ये होती है कि सिर्फ एक हमारे किसी बात को अगर किसी ने फॉलो कर लिया, उसके दिल में, उसके दिमाग में हमारी बात बैठ गई, तो उसका अजर हमें क़यामत तक इंशाल्लाह मिलता रहेगा। अगर कोई इंसान हमारे किसी एक बात को फॉलो कर लेता है, उसके ऊपर लग जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी इंसान से कुछ नहीं मांगा, अल्लाह ताला ने सिर्फ शुक्र मांगा है, और शुक्र करने वाली अल्लाह ताला ने हमसे ज़ुबान मांगी है। शुक्र कैसे होता है? नमाज अदा करके होता है, ज़ुबानें भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन है कि अल्लाह ताला सिर्फ सजदा मांगता है। अल्लाह ताला तो नहीं कहता कि मेरे लिए इतनी न्याज निकालो, ये इतना कुछ करो, या अल्लाह ताला ने जो हमारे ऊपर चीज़ें फ़र्ज़ की हैं उनमें हमारे लिए फ़ायदे हैं। अगर हम अल्लाह की राह में ज़कात अदा करते हैं तो अल्लाह ताला उसके बदले में हमारा माल कई गुना बढ़ा देता है। अगर हम हज अदा करते हैं तो वो हमारे गुनाह झड़ जाते हैं उससे। अगर हम लोग नमाज अदा करते हैं तो हमें इंशाल्लाह ताला फालज वगैरह वाली या इस तरह की कोई, हमें इंशाल्लाह इस तरह की कोई बीमारी नहीं होगी, ना हार्ट अटैक वगैरह होगा इंशाल्लाह। नमाज, ज़कात, हज, अगर ताकत हो, इस्ताअत अगर हो तो कुरान करीम की तिलावत, ये तो इतनी ज़्यादा नेकियां हैं ना, एक एक हर्फ की 10 नेकियां हैं। वकाला 3 लफ्ज़, वकाला 3 लफ्ज़, 30 40 नेकियां, क्योंकि काफ ज़बर अलिफ का होता है ना, 40 नेकियां ये, वाह, और 10 नेकियां इसकी, वल्लाह, और अल्लाह की कसम, और अल्लाह नेकियां। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह बकिया अगली आयत करूँगी कल। सदका जारी की नीयत से शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।